गुरुवार को वंदना उत्तर मुख्यमंत्र स्वाहा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार को वंदना उत्तर मुख्यमंत्र स्वाहा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार को वंदना उत्तर मुख्यमंत्र स्वाहा। गुरुवार को वंदना उत्तर मुख्यमंत्र स्वाहा। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार को वंदना उत्तर मुख्यमंत्र स्वाहा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार को वंदना उत्तर मुख्यमंत्र स्वाहा। उत्तर मुख्यमंत्र स्वाहा। ओम त्रयंबकं स्वाहा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् स्वाहा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार वंदना मुख्यमंत्र स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार वंदना मुख्यमंत्र स्वाहा। पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार वंदना मुख्यमंत्र स्वाहा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुरुवार अखंड विजयलाभ कीर्तिलाभ यशोलाभ धनधान्यलाभ समृद्ध्यर्थं मम संघ मध्ये समाज मध्ये व्यवहार मध्ये व्यापार मध्ये वृत्ति मध्ये दिन दिन अभिवृद्ध्यर्थं मम जन्मदोष जातक दोष कालदोष दृष्टिदोष नरघोष नरपीड़ परिहारण सिद्ध्यर्थं मम जन्म नक्षत्र वशातु जन्म राशि वशातु नाम नक्षत्र वशातु नाम राशि वशातु ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु एकादश शुभफल अव्याप्त्यर्थं मम इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्म जन्मान्तरेषु पाप परिहारण सिद्ध्यर्थं मम सकल दोष निवारण सिद्ध्यर्थं मम सर्व कार्येषु दिग्विजयता फल सिद्ध्यर्थं मम चिरञ्जीविनः सकल विद्या पारंगत फल सिद्ध्यर्थं मम सकल अरिष्ट निदर्शनार्थं धर्म संस्थापनार्थं लोक संरक्षणार्थं लोक कल्याणार्थं हिंदू धर्म परिरक्षण फल सिद्ध्यर्थं श्री अरुणाचलेश्वर स्वामी संपूर्ण करुणा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति गणपति पूजा नवग्रह पूजा श्री अरुणाचलेश्वर स्वामी अभिषेक पूजा गणपति होमम लक्ष्मी गणपति होमम श्री गुरु महा रुद्र होमम अहम करिष्ये। अरुणाचलेश्वर स्वामी संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम इष्ट देवता देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अरुणाचलेश्वर स्वामी संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम पुत्रहादस्युहाच विश्वावसून्यापरात्मनः त्वं हि मन्यो विभूत्योजा स्वयं भूर्भामो मन्यो क्रतुर्जकीलाहं स्वातनूर्बलदेयायमेहि अयन्ते अस्योपमेवान्पतीतिं सौरे विश्वदायः मन्यो वज्रिन्नभिः मामावृस्वः नामदस्यो नमोद्यापेहि अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेता वृत्राणि जङ्गणा बभूरि जुहोमिते ब्रह्मत्वो अग्रमुपापांशो प्रथमापि भावा त्वया मन्यो शरदामारुजन्ता हरिसमानासो दृशिता मरुत्वः दिग्मेशवायुधा संसानापि प्रयन्तु नरो अग्नियन्ते नाम पूरे प्रणीमसीमित मातमुच्चम्यता अपभूता आभूच्चाचकजा वज्रसायका सर्वोऽपि वर्षविभूतमुत्तरं मोदो धन्मना सर्वाः प्रतिशोधयेमा। ओम शांति शांति शांति। ओम देवतां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारमार्ध्वाम्। ओम
విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ నమో బల వికరణాయ నమో బలాయ బల ప్రమదనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ మనోన్మనాయ నమః ఘోరేభ్యో దఘోరేభ్య नम नमस्ते रुद्रमन्यभूतोतायशवे ते रुद्रशिवातनूर घोरा पापकासिनी अया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताम्रो अरुण उतपप्रस्सु मङ्गलः ये ते मानं रुद्रविदो दिक्षुदिता सहस्रभो वैशाखं मेणहीमहे असो योमसर्पते नीलग्रीवतैनं गोप अवदत्तुदनुस्त्वग्ने शिशिरशिल्यानां मुखासिवो नः सुमनापवाविज्यं धनुकवर्तिनो विशल्योपानुवागम्मुता आने सन्नस्ये च वा आपूरस्य निसङ्गतिः याते तन्वनो हेतुस्तुतः असो इस्तुवारे अस्मन्निदेहितो नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय नमो नमो वृक्षेभ्यः ऋकेशेभ्यः पशूनां पतये मुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमो सूताय कञ्चाय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणामन्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाद्ययाय सर्वे समे सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवो स्वमां भवोद्भवाय नमः शिवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः सद्यो जातं प्रपद्यामे सद्यो जाताय नमो नमः करणाय नमो फलविकरणाय नमो फलाय नमो फलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः गणपतये नमः ओम नमो वातमतये नमो गणपतये नमः प्रभवतये नमस्ते तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणपतये नमः ओम ह्रीं क्लीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गणपतये नमः ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गणपतये नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गणपतये नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गणपतये नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गणपतये नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गणपतये नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे समानय स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गणपतये नमः लक्ष्मी गणपति भगवान की जय गणपति भगवान की जय गणपति संपूर्ण प्रसाद सिद्धिरस्तु तदास्तु చెప్పండి రక్ష రక్ష रक्ष रक्ष మహారక్ష महारक्ष లక్ష్మీ గణపతి लक्ष्मी गणपति మహాగణపతి महागणपति మహారక్ష महारक्ष కట్టుకొని విఘ్నేశ్వర భగవాన్ की जय గజానన మహారాజ की जय ఏకదంత మహారాజ की जय నమస్కారాలు హోమం జరుగుతుంది నమస్కారాయ అనుకుంటూ మీకు నవధాన్యాల ప్యాకెట్ ఉంటుంది ఆ నవధాన్యాలు వేస్తూ ఉండండి స్వాహ అన్నప్పుడు మాత్రమే వేయండి ముందు వేసినా వెంట వేసినా ఫలితం ఉండదు జాగ్రత్తగా వేస్తూ ఉండండి స్వాహ అన్నప్పుడు వేస్తూ ఉండండి ఓం వాయుచేతోమాయ మంగళాయ అధ్రాయ గురుముఖేతసారావే కేతవే నమః స్వాహ नवग्रहाय नमः ఓం వాయుచేతోమాయ మంగళాయ యారితే సోపాకే తుని హోమాచారే ధూమోపకాయ దోమశాంతవిరోధన స్వాహ नवग्रहाय नमः सूर्यग्रहाय नमः सूर्यग्रहाय नमः सूर्यग्रहाय नमः सूर्यग्रहाय नमः सूर्यग्रहाय नमः जय तदास्तु चंद्रग्रहाय नमः चंद्रग्रहाय नमः चंद्रग्रहाय नमः
चंद्रग्राम नो मां तदास्तु कुजग्राम नो मां 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 बुधग्राम नो मां जय तदा ఎటువంటి మనస్తత్వం ఉంటేనే మనకు మనం అనుకున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తయితాయి. అటువంటి గురు మహాహోమమే ఈ రోజున మనం పెట్టుకున్నాం. దీనికి మామూలుగా రుద్రహోమమే అయినప్పటికీ గురువారంతో పుష్యమి నక్షత్రంతో కూడుకొని వచ్చింది కనుక గురు మహారుద్ర హోమం అనే పేరు పెట్టుకున్నాం. అంటే గురువారం మనకి ఈ రోజున ఇష్టంగా లభిస్తుంది. గురువారం गुरुग्राम नो मां गुरुग्राम नो मां गुरुग्राम नो मां गुरुग्राम नो मां नो मां गुरुग्राम 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 नो मां द्रविणं देहि चित्रं नमस्साः गुरुग्राम नो मां बृहस्पतिग्रहं सांगं सायं सवागनं सचक्ति पत्नी पुत्र सपरिवारमेतं वै देवता प्रतिदेवता सहित बृहस्पतिग्रहाय नमः स्वाहा गुरुग्राम नो मां बृहस्पतिग्रह भगवान की जय बृहस्पतिग्रह संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु तदास्तु कार्येषु दिग्विजयता फल सिद्धिरस्तु तदास्तु तदगत्वेन शुक्रग्रहं शुक्रानिष्ठे संप्राप्ते शुक्रहोमाचकारे शुक्रहोम प्रवक्ष्यामि यमानस्य कर्तव्यवसान नमः स्वाहा शुक्रग्रहं नो मां शुक्रग्रहं नो मां शुक्रग्रहं नो मां
शुक्रग्रहाय नमः जय तदास्तु शनेभ्यस्य राहवे केतवे नमः नवग्रहाय नमः जय इंद्राय नमः अग्नेय नमः वर्णाय नमः नैवेद्याय नमः वर्णाय नमः वायव्याय नमः कुबेराय नमः ईशान्याय नमः उदयाय नमः उदयपुरुषाय नमः इंद्राय नमः కేంద్రీకృతమైన శరీరంలో ఒక భాగమైన మనస్సు ఎట్లా చిత్తశుద్ధి అంటే ఏది ఆశించకుండా భగవంతుడి మీద భక్తి విశ్వాసంతో కూడుకొని ఏమి రాత్రి పడుకున్నట్టుగానే పోవచ్చు. మనము పొద్దున్నే లేచి తిన్న ఆహారాన్ని మనకు తెలియకుండానే మన కడుపులో జీర్ణం చేస్తూ ఉన్నాడు. మనం ఏమన్నా దాన్ని వంట వారు వేసి ఉడికిస్తున్నామా లోపల లేదు కదా. వైశ్వానర స్వరూపుడై అగ్ని రూపంలో మన శరీరంలో ఉండి మన కడుపులో ఉండి మనం తినే ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసి శక్తినంతటికి అన్ని అవయవాల ఎలాగైతే పంపిస్తూ అన్ని కార్యక్రమం ద్వారా మన శరీరాన్ని నడిపిస్తున్నాడో ఆ విధంగానే మనం తిన్న ఆహారాన్ని మరి జీర్ణం చేస్తూ ఉన్నాడు. మనం నడుస్తూ ఉన్నాం అంటే వాయు కంటే గాలి కంటే కూడా దాని వేగం చాలా స్పీడ్. అందులో కథలో ఇప్పుడు క్షణంలో పుట్టకాలంటే ఏమిటంటారు, కాశీవాలంటే ఏమిటంటారు. అంతటి గొప్ప తర్వాత నా మనస్సు అనుకుని ఆలస్యం ఏమిటంటారు నా మనస్సు. అటువంటి మనస్సు చిత్తశుద్ధి అంటే చిత్తము శుద్ధం కావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే స్వామివారి యొక్క సేవ చేయాలి, భగవంతుడి యొక్క సేవ చేయాలి. సేవ అంటే ముగసి ఇదంతా శుభ్రం చేయడం సేవ, దీనికి కావలసిన సమకూర్చడం సేవ. అదే కాగా మన నిస్వార్థంతో దాన్ని చిత్తశుద్ధి అంటారు. చిత్తశుద్ధి గురించి చెప్తున్నాను. శుద్ధం అంటే ఉండటం, కళగా ఉండడం, శుద్ధంగా ఉండటం. బట్టలు వేసుకున్న వస్త్రాలు ఉంటే నల్లగా బయటపడతాయి. దాని ఉతకాలంటే ఏం కావాలి, నిర్మా సబ్బు కావాలి, లేకపోతే ఏరియల్ సబ్బు కావాలి, లేకపోతే రెడ్ సబ్బు కావాలి, సబ్బు కావాలి. మరి మనసు ఏ విధంగా ఉతుకుతావా, ఏ ఉతుకుతావంటే భగవన్ నామము, భగవంతుడి యొక్క సేవ ద్వారా దాన్ని మరణ లేకుండా చేయొచ్చు. మనస్సు మరణపూరితమైన మన మనస్సు శుద్ధము కావాలంటే భగవన్ నామము, భగవంతుడి సేవ. అదే కావాలంటే పూర్తి విశ్వాసంతో భగవంతుడు ఉన్నాడు, మనం నడిపిస్తున్నాడు, ఏ కార్యమైనా ఆయన ద్వారానే అయితుంది అని మనం ఎప్పుడైతే నమ్మి చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యం, అది కొంచెం పుణ్యమైనా సరే, నువ్వు ₹1 దాని నుంచి చేస్తే మీరు వేస్తే లోక కళ్యాణం ఎట్లయితుంది అంటే ఇది మనం చేసేదంత లోక కళ్యాణం కోసం మనం ఆగి చేయట్లేదు. ఒక హోమం చేయాలంటే ఎంత తక్కువ చేసుకున్నా నువ్వు ఎక్కువ చేయాలనుకుంటే ₹5,000 ఖర్చు వస్తుంది. దాన్ని మనం సునామీ చేసాం, దాంట్లో నుంచి 5,000 నుంచి 500 చేసేసాం. ఎందుకు అంటే అతి సామాన్యులు కూడా ₹500 చెల్లించి హోమంలో కూర్చోగలగాలి. ఇంట్లో బాధ్యతలు ఉన్నాయి, ఇంట్లో కష్టాలు ఉన్నాయి. కాదు సత్యనారాయణ స్వామి చేయించుకోవాలన్నా మనకు ₹15,000 ఖర్చు వస్తుంది. అటువంటి మనం ఇంత అవకాశం ఇచ్చామంటే ఇక్కడ స్వామి యొక్క యజ్ఞాన్ని గణపతి హోమం చేస్తేనే నీకు 5,000 ఖర్చు వస్తుంది. దాంట్లో నవగ్రహ హోమము, రుద్ర హోమము, ఇటువంటి హోమాలు చేయడము, దాని గురించి వివరణ చేసి చెప్పటము, ఇదంతా సమయాన్ని కేటాయించి చేస్తున్నామంటే లోక కళ్యాణం కోసం చెప్తున్నాం. మంచి ఎప్పుడు బైబిల్ చెప్తున్నారు హైదరాబాద్ నరసింహారావు గారు. మరి మంచి ఉంటే బైబిల్ చెప్తారా, ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చూడగలుగుతూ తప్పు చేస్తున్నాం, ఇది సత్యాన్ని సరి చేసుకోవడం చెప్పాలా. ఆ మంచి మాటలు చెప్పడం లోక కళ్యాణం చేసినట్టే. అటువంటి రుద్రుడు అంటే శివుడు, సాక్షాత్తు పరమశివుడు. జగత్తునే పార్వతీ పరమేశ్వరం, జగత్తునందరికీ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అనేవారు తల్లిదండ్రులు. మనందరికీ తల్లిదండ్రులు ఎవరయ్యా అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు. అటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరుడికి సంబంధించిన హోమమే
మనం చేస్తున్న రుద్ర హోమం. ఇటువంటి దాంట్లో మనం చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యము కొంచెమైనా కాదు అని ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు. నువ్వు చిత్తశుద్ధి కలిగి ఎప్పుడైతే ఈ హోమంలో చిన్న సమిధలు చేసినా సరే, చిన్న హోమము ఒక అడిసి చేసినా సరే, ఇటువంటి వేగం వలన నీకు పుణ్యం ఎంత వస్తుందయ్యా అంటే మర్రి వృక్షము ఎంత ఉంటుంది? మర్రి వృక్షము పెద్ద మర్రి వృక్షము, అదే దాన్ని పెద్ద మర్రి వృక్షం కూడా. మర్రి వృక్షము శాఖలుగా పెరుగుతుంది అన్నమాట. మర్రి వృక్షానికి ఒక విశేషం ఏమంటే అది వృక్షమైన తర్వాత దానికి ఊడలు వస్తాయి. ఆ ఊడలు కూడా భూమిలో పారిపోతే మళ్ళీ అది చెట్టుగా వస్తుంది. దానికి పుణ్యం మనకు లభిస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇవాళ గురువారం మరియు పుష్యమి నక్షత్రం, ఆ నక్షత్రం వచ్చిన రోజు మాస శివరాత్రి, త్రయోదశి చతుర్దశి కలిసిన రోజు రావడం. మొదటి వరకే త్రయోదశి ఉంటుంది, తర్వాత చతుర్దశి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే రాత్రి చతుర్దశి ఉంటుందో దాన్ని మాస శివరాత్రి అంటారు. ఇది అమావాస్య ఒక రోజు ముందు రావచ్చు, 2 రోజుల ముందు రావచ్చు. దీన్ని మాస శివరాత్రి అంటారు. ఫిబ్రవరి నెలలో అంటే మాఘ మాసంలో వచ్చేది మహాశివరాత్రి. అందులో శ్రావణ మాసంతో కూడుకున్న మాస శివరాత్రి రోజున గురు పుష్య యోగము, మాస శివరాత్రి మరియు పుష్యమి నక్షత్రము. నక్షత్రాల్లో 8వ నక్షత్రం అంటే 8వ నక్షత్రమే శని నక్షత్రం. అది శని యోగం దానికి అధిపతి. ఇవాళ చూడండి 8వ నెల చూడండి, నెల కూడా కలిసి వచ్చింది మనకి. అంటే గురువు పుష్యయోగం ఏ విధంగా అంటే ఇవాళ 21వ తారీఖు అంటే 2+1 సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం 3వ సంఖ్య గురువుది. ఇట్లా సంఖ్య కూడా కలిసి కాదండి, అసలు ఎన్ని సంవత్సరాలు కలిసి రాదు. ఇవాళ 21 అంటే 2+1 3. 3 అనేది గురువు సంఖ్య, సూర్యుడి సంఖ్య 1, 2వ సంఖ్య చంద్రుడి సంఖ్య, 3వ సంఖ్య గురువుది. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారంగా గురువు అంఖ్య 3వది. అంటే గురువు పుష్యమి నక్షత్రం 8వది. గురువు పుష్య యోగం 2025. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నడుస్తుంది 2025. అంటే 2+2 4+5 9, మొత్తం 9 అంటే నవగ్రహాలు 9 పూర్ణ సంఖ్య. ఈ సంవత్సరం ఇట్లా, ఈ సంవత్సరం తెలుగులో లెక్క పెట్టుకుంటే విశ్వావసునామ సంవత్సరం అంటే సమృద్ధిగా విశ్వమంతా, వసువు అంటే సమృద్ధి, వ్యవసాయము, పదార్థాలు ఇవన్నీ పుష్కలంగా వచ్చే రోజులు అన్నమాట ఈ సంవత్సరం మొత్తం. అటువంటి ఈ విశ్వావసునామ సంవత్సరంలో మనం శ్రావణ మాసంలో 21వ తేదీ ఈ రోజున గురు పుష్య యోగంలో మన సీతారామాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో మనమంతరం హోమంలో పాల్గొని ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడికి అనంతమైన పుణ్యాన్ని సమకూర్చుకుని ఆ పరమేశ్వరుడు పార్వతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నాం. చెప్పడానికి నమశివాయ లేదంటే రుద్రాయ ఇలా నమ అనుకుంటూ వేస్తూ ఉండండి. మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. సర్వేభ్యో నమస్తే అస్య రుద్రలోకేభ్యః నమః. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. నమః. ఓం ఈశాన సర్వవిద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివో నమః. ఓం నమస్తే రుద్రమంగళవతో నమస్తే నమస్తే సర్వనే బాహుభ్యాంతతే నమః. ఆదే విశ్వధర్మాత్మ బహుపదే నమో శివాయ వ్యావ్యాత్మనే భూషణ సర్వాంగ స్వాగతాయ నమః. సర్వాంగో పుష్పమంజాయ దివారుతాతో పుష్పస్తా సర్వతో విశ్రామే నమః.
Swaha
అమ్మవారిని అంటారా లేకపోతే నాయని అంటారా? ఇంకోటి పెళ్లి చేసుకుంటారు అక్కడే ఉంటారు అత్తగారు. మరి ఎవరికి ఇల్లు దానికి ఆడలేదు ఒక్కోదానికి ఒక్కొక్కటైనా ఇల్లు మాత్రం ఆడలేదు. ఎందుకంటే మనం రాత్రికి మాత్రమే పడుకుంటాం. వాళ్ళు పెట్టుకోవడం సరే ఇంట్లోనే ఉంటారు అన్నా కాదు. మరి ఎవరుంటే వాళ్ళే ఇల్లు. మనం వస్తువు పోతూ ఉంటాం. ఒకవేళంతా వస్తువు పోతూ ఉంటారు. ఇల్లు అనేది వాళ్ళదే కదా. ఇల్లు వాళ్ళదే. అదే మనకు శాంతి కేంద్రం. ఇదే మనకు శాంతి కేంద్రం. తర్వాత మనకు దేవాలయం పెద్ద శాంతి కేంద్రం. అందుకే దేవాలయంలో దీపం ఉండాలి, ఇంట్లో కూడా దీపం ఉండాలి. దీపాకరాలైతే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారో ఆడవాళ్ళని అంత జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. బాధ్యతతో ఆడవాళ్ళని ఆ యొక్క భద్రాపరమైన బాధ్యత కొంతమంది కౌరవ 18 అక్షోభ్యంగా చనిపోయింది. అంటే పిల్లలు జరిగింది. అట్లాగే మనకు కూడా ఇష్టం జరుగుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు ఆ యొక్క ద్రౌపది ఏం చేసిందంటే లాగుతూ ఉన్నాడు చీరలు. మరి లాగుతున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అన్న కదా, మరి సాక్షాత్తు పరమ గురువు అయిన జగద్గురువు వందే కృష్ణం వందే జగద్గురు. జగద్గురు గురువు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఎందుకంటే భగవద్గీత అనే ఉత్తమ గ్రంథాన్ని సర్వావస్థలయందు సర్వకాలాలయందు సర్వ ప్రదేశాలయందు ఆమోద యోగ్యమైనది. అది మత గ్రంథం కాదు, అది సంస్కార గ్రంథం. మనని అది సంస్కారవంతం చేయగలిగే గ్రంథం. అటువంటి గ్రంథాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి ఆయన యొక్క ఎవరికి అర్జునుడిని మానవుడిగా ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆయనకు చెప్పినట్టుగా రాబోయేది కలియుగం కనుక మనకు చెప్పాడు. 700 శ్లోకాల రూపంలో భగవద్గీతను మనకు అందించారు. ఇవాళ భగవద్గీత చదివిన వాళ్ళే రాజ్యాధికారాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి మీకు ఆదర్శంగా 15 సంవత్సరాల నుంచి మోడీ భగవద్గీత పట్టు. అందుకే భగవద్గీతను ఎప్పుడైతే నువ్వు పట్టుకుంటావో నీకు ఆటోమేటిక్ గా మంచి పేరు వస్తుంది. నువ్వు సంస్కారవంతుడుగా తీర్చిదిద్దపడతావు. అది ఒక మత గ్రంథం కాదు, ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన కాదు, ఒక ఏరియాకు సంబంధించింది కాదు. అది సర్వాలయంలో సర్వకాలాలయంలో ఏ కాలానికైనా. అంటే కృతయుగంలో ఉన్న ధర్మం కలియుగంలో పనికిరాదు, త్రేతాయుగంలో ఉన్న ధర్మము కలియుగంలో పనికిరాదు, ద్వాపర యుగంలో ఉన్న ధర్మము కలియుగంలో పనికిరాదు. కానీ నీకు ఎప్పుడైనప్పటికీ భగవద్గీతలో ఉన్న సారాంశం ఎప్పుడైనాను ఎన్ని వేలైనాను నీనే పద్ధతిని బట్టి అది ఓపెన్ చేశావనుకో ఆ ఫోటో నీకు అర్థం జరుగుతుంది. నువ్వు కష్టాలు వస్తున్నప్పుడు సుడిగుండంలో ఉన్నప్పుడు ఇల్లు బయటకు తీస్తారు, ధర్మ సంకటంలో ఉన్నప్పుడు దానికి నువ్వు నేర్చుకోవచ్చు. అట్లా 700 శ్లోకాలు ఎప్పుడైతే మన పిల్లలకు మనము చెబుతామో ఆత్మహత్యలు ఉండవు, ఆత్మహత్యలు ఉండవు, విడాకులు ఉండవు, భార్యాభర్తలు విడాకులు రావు. ఎప్పుడైతే నువ్వు భగవద్గీత చదువుతావో భగవద్గీతను అర్థం చేసుకుంటావో పిల్లలకు చదివిస్తే వాళ్ళు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని పొందుతారు. ఈ భగవద్గీతను అందరూ ఉంచుకోవాలి. అటువంటి భగవద్గీతను ప్రబోధించిన భగవంతుడు ఆ యొక్క విష్ణుమూర్తి అంశమైన శ్రీకృష్ణుడు ఆమెకు సొంత అన్న. అప్పుడు ఆమె ఏం చేసింది, అయ్యో వైకుంఠవాస శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అని పట్టుకుంటున్నారు. ఇట్లా వస్త్రాన్ని పట్టుకుంటున్నారు, లాగుతూ ఉన్నాడు. చీర ఒకటే ఉంటుంది, 6 మూరలు ఉంటుంది. అప్పుడు ద్వారపల్లి ఉందంటే 10 మూరలు ఉండవచ్చు. అప్పుడు ఆయన లాగుతూ ఉంటే పట్టుకుంటూ ఉన్నది. ఇట్లా పట్టుకుని కృష్ణుడిని పలుకుతూ ఉన్నది. కృష్ణుడి నేను అయ్యో నేను భక్తి చేస్తాను, నేను పూజ చేస్తాను, నేను అర్చన చేస్తాను, నేను యోగ చేస్తాను, నేను ధ్యానం చేస్తాను, నేను భజన చేస్తాను. కానీ పూర్తి విశ్వాసంతో చేస్తున్నావా లేవా, శరణాగతి పొందుతున్నావా లేదా అనేది భగవంతుడు చూస్తాడు. నీ మనసులో భారంతో చేస్తున్నావా లేదా, యాక్టింగ్ చేస్తున్నావా, మంది కోసం చేస్తున్నావా, ఇది గమనిస్తాడు. నువ్వు ఎన్ని పూలు వేసినావు, ఎన్ని లక్షల పెద్ద విగ్రహాలు పెట్టావు, ఎన్ని దండలు వేసావు,
బంగారు పూలతో చేసినావా, వెండి పూలతో చేసినావా, మల్లె పూలతో చేసినావా, ఇవన్నీ ఏమి లేదు స్వామి. నీ భావం నీ మనసులో ఏముందో అది చూస్తాడు. నీవు మనసు భావాయుక్తమై ఉంటే పరమాత్మ నీకు తప్పకుండా కనిపిస్తాడు. వాళ్ళు ఇస్తారేమో వీళ్ళు ఇస్తారేమో వారి కోసం వీరి కోసం చేస్తే మంది కోసమే ఉంటుంది, పరమాత్మ కోసం కాదు. మనం చేసినంత పరమాత్మ ఆనందించడానికి ఈ యజ్ఞం చేస్తున్నామంతా పరమాత్మ ఏదైతే చెప్పాడో అది చేస్తే తప్పకుండా మంచి జరుగుతుంది. మన కోసం మంచి కోసం మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో నీకు పూర్తిగా సంపూర్ణంగా ఫలితం లభిస్తుంది. అట్లాగే ఆ యొక్క ద్రౌపది ఏం చేసింది, ఇట్లా పట్టుకుంటూ ఉండగా పట్టుకొని వైకుంఠవాస శ్రీకృష్ణ అంటుండగా, అంటే వైకుంఠ ద్వారకాధీశ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రామ అని పిలుస్తున్నాడు. ద్వారక కూడా మనకి రావాలని కొంచెం సమయం పడుతుంది. ఇక లాస్ట్కు తన శక్తి అంతా అంటే తన బలము తన బలగం అంతా తగ్గిపోయింది, శరీరంలో సత్వ చచ్చిపోయింది, షుగర్ బీపీ ఎక్కువైపోయింది, కాలు పెట్టేసే దాన్ని తీసుకొస్తున్నాయి, ప్రాణాపాయంలో ఉన్నాము. మనం ఏదైతే ఎప్పుడు గర్వం వచ్చినప్పుడు శ్వాస ఆడకుండా కింద మీద పడుతున్నాము, ఆ సమయంలో నీకు భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు. ఆత్మప్రాణాపాయుడు పరమాత్మ. ఆత్మకు ఆమె ఏం చేసిందంట, భక్తులు 4 రకాలుగా ఉంటారని. అందులో అర్ధాతులు, ఆర్తులు, మరి ఈ విశ్వాసులు, ఇట్లా 4 రకాలుగా ఉంటారు. ఆర్తులు, అర్ధాతులు, జిజ్ఞాసులు, మరి యోగులు, ఈ 4 రకాలుగా ఉంటారు భక్తులు. మీరు ఎందులో ఏ కేటగిరీలో ఉన్నారో మీ పరిణతి ఎంతో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆర్తులు అంటే కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడిని స్మరించేవాడు. ఎప్పుడైతే ఆత్మప్రాణాలు భగవంతుడు అంటే నేను ఇప్పుడే చచ్చిపోతానంటే ఎమర్జెన్సీ కేసు అన్నమాట. హాస్పిటల్లో ఎమర్జెన్సీ కేసు అందరికీ జరిగింది, భక్తులందరికీ జరిగిన వృత్తాంతమే ఆత్మప్రాణాలు పరమాత్మ. అప్పుడు దిగి వస్తాడు. అది ఎవరైనప్పటికీ ఎక్కడైనప్పటికీ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని ఎప్పుడైతే గట్టిగా నమ్ముతాము, అట్లాగే నీవు గజేంద్ర మోక్షంలో కూడా ఆ గజేంద్రుడు జంతువు. ఆ గజేంద్రుడు తన బలమంతా అడిగిన తర్వాత ఎవడైతే ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించాడో, ఎవడైతే కాలంలో ఉన్నాడో వాడు నన్ను వచ్చి రక్షించాలని గట్టిగా అన్నప్పుడే చక్రాలు కూడా వదిలేసి వచ్చాడట పరమాత్మ. అట్లాగే ఈ యొక్క పరమాత్మ ఈ ద్రౌపది వస్త్రాలను జరిగినప్పుడు ఆమె పట్టుకుంటూ ఉంటుంది. మన బలం వచ్చినప్పుడు, మన శరీరంలో శక్తంగా కట్టినప్పుడు, మనకు వయస్సు మీద పడినప్పుడు, మన బలం అంతా దూరమైనప్పుడు, మనకప్పుడు కష్టం కలిగినప్పుడు భక్తితో భగవంతుని గట్టిగా పట్టుకుతాం. గట్టిగా ఎవరు దిక్కులేడు, ఐసీలో వేశారు మనని, భార్య ఉండదు, డాక్టర్ ఉన్నాడు, వాడు కూడా బయటికి పోతాడు, ఎవరిని రానియరు, లోపల ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎవరు దిక్కు మనకి? దేవుడే దిక్కు. అన్న రాడు, తమ్ముడు రాడు, భార్య రాడు, పిల్లలు రాడు, ఎవరు రాడు. భగవంతుని కోటి మంది 10 బిల్డింగ్లు ఎవరు రాడు. ఎవరు వస్తాడు అప్పుడు అంటే దేవుడే దిక్కులే. ఎవరు దిక్కు అంటే దేవుడే దిక్కు. ఆ విధంగా భగవంతుని అప్పుడు ఎలాగైతే నువ్వు బాధతో గట్టిగా పట్టుకొని లోపల మానసికంగా పూర్తిగా ఆయన మీద విశ్వాసం పట్టి పలుకుతావో అప్పుడు దిగి వస్తాడు పరమాత్మ. అప్పుడు ఏం చేశాడు, నా ఉదయవాస పరమాత్మ అని అమ్మవారు ఇట్లా చేతులు పైకెత్తిందట. అప్పటిదాకా దాచుకుంది, ఆ దాచుకున్నదంతా వదిలేసింది దేవుడి మీద. భగవంతుడు ఇట్లా వదిలేయగానే అప్పటికప్పుడు క్షణంలో ఆలస్యం చేయకుండా పరమాత్మ వచ్చి ఆనంద చీరలు అందించారన్నమాట. మనం కూడా పరమాత్ముడి దగ్గర సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు సిక్కు బిడియాన్ని వదిలేసి భగవంతుడు ఏదైతే చెప్తున్నాడో, ఇది దేవేంద్ర పంతులు చెప్తున్నారు మీరు అనుకుంటే అది పొరపాటు పడ్డట్టే. ఎందుకు అనంటే ఈ రోజు వచ్చే వాడు 12 భాగవతమట, పలికించని వాడు అభవతుడు కదా. పలికేది లేదు కాదు, పలికించేవాడు అభవతుడు. ఎందుకు అనంటే మన మాట మనం అనుకుంటే మన బుద్ధిలో మన స్థితిలో ఉన్నది రాదు. పరిస్థితులను బట్టి, ఆ రోజు కాలాన్ని బట్టి వాటిని సరస్వతి మన నుంచి పలికిస్తూ ఉంటుంది. నేనేదో గొప్పగా మైకెక్కి ఇక్కడ మీకంటే పైన మాట్లాడుతున్నానని కాదు. భగవంతుడు సరస్వతి ఎవరికి ఏది సమాధానం రావాలో అది పరమాత్మ చేత చేతనైనంత వరకు పలికిస్తాడన్నమాట. అది పలికించేది అమూల్యమైనది, అద్భుతమైనది. ఎందుకంటే ఏ రోజు ఏదొస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. ఎట్లా అంటే ఈ మాట మన భగవంతుడు మన నోట పలికిస్తాడో మస్తిష్కంలో దొరికి మన మనస్సులో గట్టిగా పట్టుకొని దాని ద్వారా మనము పరిణతి చెంది భగవంతుడి కోసం ప్రయాణం చేయటం మొదటి పెట్టు. అందులో దాన్నే జిజ్ఞాసు అంటారు. ఆత్మభక్తి, అర్థార్థ భక్తి, జిజ్ఞాస భక్తి, యోగ భక్తి, ఈ 4 రకాల భక్తులు ఉంటారు. అర్థార్థులు అంటే చెప్పాను, అంటే ఆర్తితో భగవంతుడిని పూర్తి శరణాగతి పొంది పిలిచేవాళ్ళు, భగవన్నామం కలిగేవారు ఆత్మభక్తులు. అంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు
భర్త చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, భార్య చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, లేదంటే మనకు ఇబ్బందులు కలిగినప్పుడు, మనకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి కష్టాలు ఉన్నప్పుడు, ఇబ్బందులు పడినప్పుడు ఎప్పుడైతే లోపల పలుకొస్తుందో దాన్ని ఆత్మభక్తి అంటారు. అంటే కష్టం వచ్చినప్పుడే భగవంతుని కొలిచేవారు ఆత్మభక్తిలో వస్తారు. మిగతా కాలంలో ఆయన దేవుడు ఏమి కలగడు. అట్లాంటి భక్తి ఇది ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇది రెండోది. ఈ రెండోది ఏంటంటే నాకు పెళ్లి అయితే ఈ కొండకు వచ్చి కుండు పట్టించుకుంటాను, నాకు ఉద్యోగం వస్తే ఈ కొండకు మెట్లెక్కి వస్తాను, నీకు 10 కొబ్బరికాయ కొడతాను, నాకు నా పొలం అప్పుడు కొడితే ఉంటారు. ఆశ్రమంలో ధర్మపరిరక్షణాశ్రమంలో ఉన్న శిష్యులు వస్తే భక్తులు వస్తే మంచి మాట చెప్పి భగవంతుని వైపు కొంత అంతమంది వారిని మారుస్తూ ఉంటారు. అట్లాగా ఒక స్వామీజీ ఏం చేశారంటే ఒక ఆశ్రమం నెలకొల్చుకున్నాడు. రోజు భోజనానికి ఇబ్బంది అయినా పెద్దవారికి చెప్పినాడు. అంటే మన దగ్గర కూడా అన్నదానానికి కష్టమైతే మనం ఎంతో కొంత చెప్పుకుంటున్నాం, కానీ ఎవరో ముందు రాట్లేదు దాన్ని. ఎందుకంటే మనకు ఇబ్బంది అవుతుంది. దండే వెళ్తాం, దండే వెళ్తాం, దాని అంటారు. మరి ఇంత మంచి విషయాలు చెప్తున్నప్పటికీ, సబ్జెక్టు బాగున్నప్పటికీ, అన్ని విధాలుగా కష్టం వచ్చినప్పటికీ మనం ధ్యానం చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది. అట్లాగే ఆయన ఏం చేశాడంటే ధ్యానం చేసిన బుద్ధితోటి, అయ్యారు స్వామి మీరు ఏమనుకుంటారు, సన్యాసి వండుకునేవాడు కాదు, భిక్ష అనుకుని బతికేవాడు అనమాట. ఆ స్వామికి ఎవరి రోజు పెడితే ఆ రోజు తిందాం అని భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. ఎక్కడున్నప్పటికీ నువ్వు అడవిలో ఉండు, కొండ గుహలలో ఉండు, ఊరిలో ఉండు, అడవిలో ఉండు, ఏ రాజ్యంలో ఉండు, పరమాత్మ నీకు ప్రసాదాన్ని పంపిస్తాడు. ఇది సత్యమయ్యా, నువ్వు ఎక్కడుండు. మేము కాశీలో వెళ్ళాము. ఒక ముసలాయన 60 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. ఆంధ్ర నుంచి బయలుదేరి 3 సంవత్సరాలు అయిందా. అన్ని తిరుగుతూ ప్రయాగానికి అప్పుడు పుష్కరాలు వచ్చినప్పుడు వచ్చాడు. వస్తే ఆయనతో మాట్లాడితే ఆయన అన్నాడు, ఏమి మరి ఎంత ఏం లేదు, సంపాదించలేదు, డబ్బు లేదు, ఎట్లా భోజనం మీకు ఎట్లా. నేను అడిగాను భోజనం ఎట్లా వస్తుంది నీకు అంటే, నాకు సరిగ్గా 1 నుంచి 2 లోపల భోజనం ఏ వస్తుందా వస్తుందయ్యా, అడిగిలో ఉంటున్నాను, సంపాదించుకోవాలి, ఎంత దాచుకోవాలి, తిరుగుతున్నాను, ఏం పని లేదు, ఏం లేదు, 2 డ్రెస్సులు మెడలో దానికి సంచిలో ఉన్నాయి, తినడానికి తిండి కావాల్సి వస్తే సమయం నాకు ఇబ్బంది లేదు. మాట్లాడించిన అసలు ఏమిటి లోతు తెరవాలి కదా, ఏ పుట్టలో ఏ శేషుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడు నిజంగా అందరికి అన్నం పెడతారు అనుకుంటారే, మనకి చీమకు పెడుతున్నాడు, రాయిలో ఉన్న కప్ప కూడా ఆహారం పెడుతున్నాడు, బోర్లో ఉన్న పురుగు కూడా ఆహారం పెడుతున్నాడు. మనం ఏమైనా పెడుతున్నాం ఎవరికైనా? ఒక్కరు కూడా పెడతారు మనం. కానీ భగవంతుడు సృష్టికర్త అయిన ఆ యొక్క భగవంతుడు ఎవరైతే పోషకకర్త ఉన్నాడో శ్రీ మహావిష్ణువు అందరికీ అన్నం పెడతారు. ఎందుకు అనంటే మన ఇంట్లో మన పిల్లలు ఏ విధంగా అయితే దినాలని మనం అనుకుంటామో, ఆయనకు అందరూ భూమిలో ఉన్న చర జీవరాశులన్నీ కూడా ఆయన యొక్క పిల్లలే. అందుకే బాధ్యత ఆయనకే ఉంటుంది, అన్నం పెట్టే బాధ్యత. ఆ విధంగా అన్నం పెడతాడా లేదా అని అనుకున్న ఆయన యోగ్యతతో ఉన్న ఆ మహానుభావుడు ఏం చేశారంటే, ఇటువంటి స్వామీజీకి 100 మందికి భోజనం పెడితే ఎంతైతే ఫలితం వస్తుందో, ఒక సాధువుకు, ఒక సత్పురుడికి, ఒక అతిథికి మనం అన్నం పెడితే అటువంటి పుణ్యం మనకు లభిస్తుంది. ఆయన అనుకోని ఆయన తెలిసింది కనుక ఆయన ఏం చెప్పాడు, స్వామి మీరు రోజు మా ఇంటికి మధ్యాహ్నానికి భోజనానికి రండి, మా ఆవిడ మడితో వండుతుంది, వండి మీకు పెడతారు, మీరు మధ్యాహ్నం సరిగ్గా సమయానికి రావచ్చు, భోజనం చేసుకొని పోవచ్చు అని చెప్తే ఆయన పరమాత్మ నాకు ఈ విధంగా మరి ఇచ్చాడు అని చెప్పి ప్రతిరోజు వచ్చేవాడు అనమాట. ఆ విధంగా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచింది. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం కదా సమయానికి వచ్చేది, మంచిగా భోజనం చేసుకొని పోయేది. ఇదంతా పిల్లవాడు కొడుకు ఉండేవాడు, ఆ కొడుకు గమనిస్తూ ఉండేవాడు. మా గ్రామం అందరికీ ఆహారం పెట్టుకుంటా ఇట్లా సొమ్మునంతా ఖరాబ్ చేస్తున్నది అనుకునేవాడు. అట్లా మనసులో కులుపుతూ ఉండేవాడు. మనం కూడా మన లోపలి అనుకో పెట్టడం చేసేది అతిథి ఎత్తేస్తూ ఉంటుంది భార్య. ఎందుకంటే పెట్టాలంటే అంత కష్టము. అతిథి దేవోభవ అని చెప్పాడు శంకరాచార్యుడు. మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, అతిథి దేవోభవ. ఎవరికి అతిథి దేవోభవ? గృహస్థుకు మాత్రమే. గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో ఉన్నాం, మనం భార్య చేసుకుని మనం ఇంట్లో ఉన్నామంటే అతిథి. ఆ అతిథి నందు వచ్చిన వారికి ఆహారం పెట్టకుండా నువ్వు ఎప్పుడైతే వదిలి పెడతామో, ఎప్పుడైతే కసకసంపుట పెడతామో, నీ జన్మాంతము నువ్వు ఎన్నో జన్మలెత్తినా ఆ పాపాన్ని పరిహారం చేసుకోలేము. ఆహారం సమయానికి వచ్చినప్పుడు పండు ఫలము ఆహారాన్ని తినమని అనాలి. శత్రువు అయినా సరే మన గడపలోపలికి వచ్చినప్పుడు 12 గంటల సమయంలో వచ్చినప్పుడు ఆహారాన్ని అందించాలి. తిన్నవారేదా అన్నారు. అతిథి దేవో భవ. అతిథి నీకు భగవంతుడు నువ్వు చేసిన పుణ్య ఫలము, నువ్వేదైతే పూజ చేస్తావో, ఏదైతే దానం చేస్తావో, ఏదైతే పుణ్యం సమర్పించుకుంటావో ఆ పుణ్య ఫలం చేస్తే భగవంతుడు అతిథి రూపంలో నీ ఇంటికి వస్తాడు. నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆహారం ఎప్పుడైతే పెట్టకపోతావో పరమాత్మ బాధపడతాడు. అప్పుడు బాధపడి నీకు ఎనలేని పాపాన్ని
అనకూడదు. ఆ సమయంలో అతిథి అంటే ఆ తిథి నందు వచ్చి వెళ్ళేవాడు అతిథి. తిథి 24 గంటలు ఉంటుంది. ఆ రోజు పొద్దున్న సాయంత్రం వరకే ఉంటుంది. అటువంటిది ఆ రోజున పెట్టేది ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు చుట్టాలు అయితేనేమో 2 రోజులు ఉంటారు, సాయంత్రం వరకే ఉంటారు, రేపే ఉంటారు. చుట్టాలు బంధువులు, అతిథి అనేవాడు చుట్టాల కిందికి బంధువుల కిందికి రానండి. ఆ తిథి మన శాస్త్రం ఎంత గొప్పగా చెప్తుందంటే అతిథి అంటే ఆ తిథి నంటూ వచ్చి వెళ్ళిపోయేవాడు ఉంటాడు అనమాట. అటువంటి వాడు పరమాత్మతో సమానం అని చెప్తుంది మన శాస్త్రం. మనకు శంకరాచార్య చెప్పారు, ఎవరో చెప్తే మనం వినం కదా. శంకరాచార్యుడు అతిథి దేవో భవ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ యొక్క ఆ ఊరు పల్లె చేస్తూ ఉన్న తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ పల్లె చనిపోయాడు. చనిపోయిన తర్వాత ఏమైంది, ఆ పిల్లగాడి హండం వచ్చింది సంసారం అంతా. అంటే తండ్రి చచ్చిపోతే పుడికే వస్తుంది కదా అధికారం తర్వాత. ఆ తర్వాత ఒకనాడు స్వామి రాని ఏ పని లేదు, పొద్దున్న నుంచి పండగ మేము పని చేయాలి, ఆహారాన్ని సంపాదించాలి, నీకు అన్నం లేదు గిన్నె లేదు పో అని చెప్పాడట. అంటే నాయన మీ నాన్న సాధు సంతోషుడు, మీ నాన్న మంచివాడు నాయన, ప్రతిరోజు నాకు ఆహారం పెడుతూ ఉండే, నువ్వు ఇట్లాంటి నాయన మంచివాడి కడుపులో పుణ్యాత్మం కంటే ఇట్లాంటి పాపాత్మకు వెళ్ళవుతున్నావు నాయన. మీ నాయన అంత మంచివాడు, మరి మంచిలో నాకు ఆహారం పెట్టేవాడు, నాకు ఆహారం ఇల్లు కదా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా పరమాత్మని ఇచ్చానని సంతోషపడ్డాను. మరి నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు నాయన అంటే కూర్చోబెట్టి ఏ పని అనలేదుగా, ఏ పని ఎక్కువ అవసరం వస్తుంది, ఏ పని లేకపోతే ఖర్చు ఎక్కువ కావడం అవునా కాదా, పని లేకపోతే ఖర్చు ఎక్కువ, పని మీద వస్తే అసలు ఆలోచనే ఉండదు. అట్లాగా నాయన ఈ పని ఏం చేస్తాను, నా పని అర్థమే అంటున్నావు కదా, కన్ను మూసుకొని కూర్చుంటాను నేను ఎప్పుడైనా ధ్యానంలో. ఇంకొచ్చి అర్థం నీళ్ళు ఆయన తీసుకుపోయి పెట్టి సమయానికి వచ్చి కూర్చున్నాడు, తిన్నాడు. ఆ పొద్దున 10 నిమిషాలు, గంట సేపు, అర్ధగంట, గంట, 2 గంటలు కూర్చోబెట్టి కూర్చోన్నాయని కన్ను మూసుకొని కూర్చో, ఎప్పుడు కళ్ళు తెచ్చినాడు. కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోవడం కూడా చాలా కష్టం. మీరు ఎప్పుడైనా అర్థం చేసి నిద్ర అంటే వేరు, మనందరం మనం ప్రయోగం చేసి కన్ను మూసుకొని కూర్చోవాలంటే చాలా కష్టం. వెళ్తున్నాం చికెన్ వాడే కాదు మూసుకుంటాం భయమైందంట. పొద్దున కన్ను మూసుకొని కూర్చోవడం కూడా చాలా బ్రహ్మ విద్య. బ్రహ్మ విద్యనే అదే బ్రహ్మ విద్య అంటాం, కానీ బ్రహ్మ విద్యనే చాలా బ్రహ్మ విద్య. కన్ను మూసుకొని తర్వాత ఇంత కష్టం అంటే ఆడి ఎనలేరు మనసు ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇంట్లో ఉంటుంది, అక్కడ కూర్చుంటుంది, ఎక్కడికో ఉంటుంటుంది. నీ మనసు యొక్క క్షణం కూడా ఎవరు దేవతారాధన, పూజ చేయడం, యజ్ఞం చేయడం అన్ని ఈజీ. కన్ను మూసుకోవడం గంట కూర్చోవడం చాలా కష్టం. మీరు ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లలు తీసుకున్నాడు, అంత కష్టపడి వాడు చాలా బాధపడి వచ్చి నాయనాన్ని కోదంలో నేను నీకు అన్నం వండి పెడతాను, నువ్వు ఏమి చచ్చిపోయి అక్కడికి పెడతాను, మా నాన్న చెప్పిపోయాడు అట్లా పెట్టమని, కానీ నేనే నా గురువుగారితో ఇట్లా చేసినానని చెప్పి కాళ్ళు మీద పెట్టాడట. అప్పటి నుంచి ఇట్లా జరిగిన ఇట్లా కాళ్ళు మీద కూర్చోవడం అంటే చాలా కష్టమైన పని. నడుము నిదానంగా పెట్టడం శాస్త్రం అంటారు కదా, మంత్రోపదేశం ఇస్తారంటే మంత్రోపదేశం చుట్టూ కూర్చుంటాయండి. భక్తులు కావడం ఈజీ, సవాల్. యోగ్యత సంపాదించాలంటే ఫస్ట్ సేవ చేయాలి. సేవ చేస్తే నీకు నీ మనస్సులో విత్తనం నీకు భూమి మీద మొలకెత్తాలంటే, మీరు ఎప్పుడైనా వ్యవసాయం చేసినా మీ తులసి చెట్టు అయినా మీకు తెరవాలంటే దాంట్లో మట్టి దుక్కిగా ఉండాలి. దుక్కిగా ఉండాలంటే ఎండాకాలం ఏం చేస్తారు రైతులంతా, ఉదాహరణ కానీ చెట్లను కానీ ఏం చేస్తారు, చెట్టు కొట్టేస్తారు, ముళ్ళు కట్టెలన్నీ తీసేస్తారు. ఫస్ట్ తీసేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే బాగా లోతుగా నాగబెట్టి అడ్డం దొడ్డంగా దుంతారు, మట్టినంతా పొల్లు పొల్లు చేస్తారు. ఆ పొల్లు పొల్లు చేసినాక గుంటుగా వస్తుంది, ఆ గుంటుగా సమాంతరంగా కొడతారు, అది కొడతారు, అది మూడవది. ఆ తర్వాత కొట్టిన తర్వాత అది సదును చేసి దాన్ని విత్తనానికి అదునుగా చేస్తారు, దాన్ని అదును అంటారు. అదును చేసి విత్తనం ఏమంటారు కదా, మన తెలంగాణలో సాయంత్రం ఉంటాయి, అదును చూసి విత్తనం ఏమంటారు అంటే సరైన సమయంలో మాట్లాడడం, సరైన సమయంలో రియాక్ట్ కావడం అనేది అదును చూసి విత్తనం వేస్తే పరిగణించాలంటారు. వర్షం వచ్చే కాలానికి వర్షాకాలం వచ్చేసరికి దుక్కి దున్ని పెడతారు, సమాంతరంగా వేసి పెడతారు, చెట్టు చేమ లేకుండా. వచ్చిన తర్వాత వర్షం పడేటప్పుడే పడగానే అప్పుడు దుంతారు. నీకు మెత్తగా ఉండేటప్పుడు మనం గుండుగా ఉంటుంది. మనం కూడా తులసి చెట్టును సంవత్సరానికి ఒకసారి ఖరాబ్ అయినప్పుడు ఆ మట్టి అంతా తీసి కొత్త మట్టి తీసుకొచ్చి దుక్కి తీస్తే అది బతుకుతుంది, లేకపోతే బతకదు అన్నమాట. ఆ విధముగా ఆ దుక్కి నీ మనస్సు కూడా చిత్తశుద్ధి అని చెప్పాను. కానీ చిత్తశుద్ధి మీద ఇంత చాప చెప్పారు, ఒక రోజు కాదు 2-3 సంవత్సరాలు చెప్పారు చిత్తశుద్ధి అనే దాని మీద. అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉంది దాని మీద సబ్జెక్ట్. చిత్తము శుద్ధము కలగాలి అంటే నీ మనస్సులో మరణం ఉంది. ఎట్లా ఉంది నీ మరణము అని అంటే కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మత్సర్యము దంప సర్ప ఈర్ష్య అసూయ అనే 10 ముఖాలు నీ మనస్సులో
ఎన్నో వికల్పాలు ఉన్నాయి, అకల్పాలు ఉన్నాయి. అందరూ ఈర్ష ఉంటుంది, అసూయ ఉంటుంది, ద్వేషం ఉంటుంది, క్రోధం ఉంటుంది, కోపం ఉంటుంది, లోపం ఉంటుంది. ఇవన్నీ నీ మనస్సులో ఉండేది అన్నమాట. మలినమై ఉంటాయి. ఎట్లాగా మలినమై ఉంటాయంటే నీ మనసు తెల్ల పేపర్ తీసుకుంటే అన్ని గీతలు గీసి 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 ఒక్క దగ్గర కూడా గీత రాయడానికి, అక్షరం రాయడానికి లేకుండా సరిగ్గా ఉన్నాను అని అంటే అప్పుడు నీకు మంత్రం ఇస్తే అర్థం మీద విత్తనం వేస్తే వృక్షం రాగైతుంది. ఫస్ట్ రాష్ట్రాల విత్తనం వేస్తే బలం మీద విత్తనం వేస్తే మొక్కేది కదా, నువ్వు భగవన్నామం పట్టినా దాన్ని ఫలితం ఇవ్వదు. ఎందుకంటే నీ మనస్సు ఎప్పుడైతే ఎట్లాగైతే కడుపులో ఉండి పట్టుకున్నారో అట్లా పట్టుకోగలుగుతాం మనం. అంతటి ప్రయాస రావాలంటే మొదటగా నిస్వార్థ సేవలు, నిష్కామ కర్మ అంటారు. భగవద్గీతలో చెప్పారు, నిష్కామ కర్మ, సకామ కర్మ అని రెండు కర్మలు ఉంటాయి. నిష్కామ కర్మ అంటే భగవంతుడిని ఏమీ ఆశించకుండా చేసేది నిష్కామ కర్మ. మరియు సకామ కర్మ అంటే నీ కోరికలు భార్య కావాలి, పిల్లలు కావాలి, ఇల్లు కావాలి, ఉద్యోగం కావాలి, సంపాదన కావాలనేది సకామ కర్మ. ఈ సకామ కర్మ, నిష్కామ కర్మ రెండు కర్మలు ఉంటాయి. భగవద్గీత మొత్తం అదే చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే నిష్కామ కర్మ భగవంతుని కోసం ఉన్నాడు, భగవంతుడిని ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తావో ఏమీ ఆశించకుండా, డబ్బులు ఆశించకుండా, ధనం ఆశించకుండా, మానసాయం ఆశించకుండా, ఎప్పుడైతే దేవాలయాన్ని కానీ ఆశ్రమానికి కానీ గుడికి కానీ ఈ వంతు సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడైతే అందిస్తావో ఊపటం, కట్టడం, ఇనుప సామాన్లు ఇవ్వటం, గేట్లు అందించడం, చెట్ల పాలు ఇవ్వటం, ఇలాంటివి దాన ధర్మానికి అన్నం ఇవ్వడం, కూరగాయలు ఇవ్వడం, నూనె ఇవ్వడం, అవనానికి సంగతి ఇవ్వడం, ఇలాంటి చేతనైనంత సహాయం చేయాలని మనం అన్నదాన్ని దానికోసం కూడా ప్రతి నెల మీరు ఇవ్వగలిగే శక్తి ఎట్లా అంటే దాని ఇంత కిందికి దిగదాచాలంటే 10 మందికి మీరు భోజనం పెట్టగలిగే స్తోమత ఉంటే 1000 రూపాయలు ఇస్తే 10 మందికి భోజనం అన్నదానం అవుతుంది. 20 మందికి కావాలనుకుంటే 2000 వచ్చు. లేదు మేము 5 మందికి ఇస్తానంటే 500 రూపాయలు ఇస్తే 5 మందికి మీ పేరు మీద మీరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా అది అన్నదానం జరుగుతుంది. ప్రతి నెల మనము 100 మంది అన్నదానం చేస్తున్నాం. 100 మందిలో మన భాగం పనిచేసుకొని మనం చేయించవచ్చు. కనుక దానికి ఇంకా కిందికి తీసుకొచ్చామన్నమాట. కనీసం 5 మందికైనా మనం పెట్టించగలిగే 100 రూపాయలు ఒక వేసినాం అనుకోండి, 500 రూపాయలు. ఆ విధముగా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎక్కడ ఫ్రీగా భోజనం చేసినా మన వంతు మన సహాయం కనీసం 100కి 100 రూపాయలన్నా ఆనందాన్ని సమర్పించి రావాలి. ఉచితంగా ఏమీ తీసుకోవద్దు. ఉచితంగా తీసుకుంటే ఏమైందంటే అది అంతా మరి ఆ అప్పుదించడానికి జన్మ చేస్తాడు. ఫ్రీగా ఏమీ తీసుకోకూడదు, ఫ్రీగా ఏమీ ఆశించకూడదు. ఎప్పటి దగ్గర ఎందుకు ఆశిస్తాం? మన కాలు చేతులు భగవంతుడు ఇచ్చాడు, మనకు ప్రజ్ఞ ఇచ్చాడు, అందుకని ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడు. మనం ఎక్కడ చేయి చాపకుండా ఉండాలి. మనుషులు ఎక్కడే చేయి చాపుతారు, ఏ జంతువు చేయి చాపదు. నిజంగా దానికి ఆహారం దాని దాని విశ్వాసంతో పడుకుంటారు. పులికైనా జంతువుకైనా ఏ జంతువుకైనా దానికి ఆహారం వస్తుందని అది భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో ఉంటుంది. మనం కూడా భగవంతుడు ఉన్నారనే విశ్వాసంతో నడుస్తున్నాం. ఇది 43వ రుద్రహోమం. 43 రుద్రహోమాలు భగవంతుడు మన చేత చేయించాడు. ఆ పుణ్యఫలంతో మీరంతా భాగస్వాములయ్యారు. అన్నదానం ఇచ్చేవారు ఉన్నారు, మరి హోమానికి ఇచ్చేవారు ఉన్నారు. దూరంగా ఉండి మనము ఈ యొక్క దానికి అందరూ స్టేటస్ లో పెట్టుకొని దాన్ని మనం చేసిన దాన్ని అంత మంచి కలర్గా పెట్టిన స్టేటస్ లో పెట్టుకోవడానికి కూడా బద్ధకంగా భక్తులు ఉన్నారు మన దగ్గర. స్టేటస్ లో పెట్టుకుంటే 10 మంది చూస్తారు, అయ్యా మీ ఫోటో ఉన్నది, లేదంటే ఆ పలానా దేవాలయంలో నేను చేస్తున్నాను. తిరుపతి కూడా పెట్టుకుంటాడు, అయ్యా శ్రీశైలం కూడా పెట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే అవసరం లేదు. అవసరం ఉన్న చోట మనము ఏదైతే అవసరం ఉన్న చోట 1 రూపాయి ఇచ్చినా అది 100కి 100% సద్వినియోగం ఉంటుందయ్యా. మనం 20,000 సంపాదించు, 30,000 సంపాదించు, మన సాయం 100 రూపాయలు పంపించాడుగా. ఆ 100 రూపాయలు పంపించడానికి కూడా ఒక 100 రూపాయల స్కీమ్ పెట్టినా. మీకు ఎన్ని స్కీములు పెడుతున్నామంటే ఎన్ని స్కీములు పెట్టినా బురద పోసిన పన్నీరు అవుతుంది మనకి. ఎందుకు అంటే మనం ఇదే రోడ్డు మీద ఉన్నామనుకో ఇదంతా బయట పేరుకోడు కూడా విని మాని లోపలికి వచ్చి ఎంతో కొంత ఇస్తాడు. మనం గొంతు నొప్పుని పడ్డ ఎన్నో బాధలు పడుతూ ఒకరోజు ఒక వారం నుంచే హోమగుడిని రెడీ చేసుకొని దాన్ని నింపి వేగ పదాలు తక్కువ మీకోసం ఎంత సేవ చేస్తుంది. 1 గంట 2 గంటల సమయం కాదు కేటాయించింది. ఇది మళ్ళీ వచ్చే ఉన్నదంటే మొత్తం జాగ్రత్త మామిడాకు నాగో పోయి చేసిన వర్షం మొత్తం తెప్పు పెట్టాడు. ఒక పిల్లాడు శ్రీశైలం నేనే కట్టాను పైకి, మేమే కూర్చామని నా మొత్తం కూర్చితే నడమంతా నొప్పాయి. రోజు రామచంద్రుడు ఎట్లా కూర్చున్నాడు, ఎన్నడన్నా మనం కూర్చిన పాపాను పోయామా? లేదే. మరి ఎందుకు మనం ఈ శరీరం పనికిరాని శరీరం తీసుకుపోయి లోపల వేస్తారు, తీసుకుపోయి చచ్చిపోతే ఇంట్లో నుంచి బయట వేస్తారు. ఎన్ని కోట్లు ఉంటే ఏం చేసుకోవాలి?
ఈ శరీరం సజీవం అవ్వట్లేదు. మంది కోసం చేస్తున్నాం, మన కోసం మనం చేయకూడలేదు. ఈ భగవంతుడు ఏమన్నాడంట, భగవద్గీతలో చెప్తాడు, నీ కోసం చేస్తున్నావా నీ వారి కోసం చేస్తున్నావా? నీ కోసం చేసేది ఏమి? మనం చేసేదంతా మన కోసం అనుకుంటున్నాం. మన కోసం అసలే కాదు. ఇంటికాడ ఉంటాం, జోలి పెడతాం, అరుల మీద సమయంతో వృధా చేస్తాం. దేవాలయాన్ని మాత్రం రాము, పింఛనా రాము. ఎందుకంటే అహంకారం, మనకు అహంకారం ఎక్కువ. అహంతో మనం చేస్తున్నాం. ఎవడైనా ఏమంటే మానవులంతా అహంకారం ఉంటారు. ఈ రెండే మనం బంధిస్తాయి. అహంకారం అంటే నేను అనేది అహంకారం. నేను ఫలానా మేస్త్రిని, నేను పెద్ద తోపగాన్ని, నేను దేవాలయం పోతా, నేను ఇంకో దేవాలయానికి ఎందుకు వాడా అనే అహంకారం. వాడ పోయి ఊకాడా జడగట్టా, నేను పెద్ద కులానికి సంబంధించిన ఈనాడు సామి, ఈడ వచ్చి జడగట్టాలా అనేది నీ అహంకారం. నేను అనేది అహంకారం, నాది అనేది మమకారం. నాది అంటే కదా మనమంతా సకల పదార్థాలు మోసం చేస్తున్నాము, తప్పు చేస్తున్నాము, అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నాము, సంపాదిస్తున్నాము, దాచుకుంటున్నాము, దోచుకుంటున్నాము. ఎవరి కోసం? నా పిల్లలు అదే మనం చేసి పైకి రాలేదా, నీ ఎంట రాలేదా? నీ ఎంట వచ్చేది నువ్వు చేసుకున్న పుణ్యము, నువ్వు చేసుకున్న పూజ, నువ్వు చేసుకున్న సేవ నీ వెంట వచ్చేది. నువ్వు ఎవరికైతే మాట సాయం చేస్తావో, ఎవరికైతే పుణ్యాన్ని సంబంధించిన దేవాలయానికి వస్తే నీ కాలు చేసుకున్న పుణ్యమట. మన చేతులతో సేవ చేయడం వల్ల చేతులు చేసుకున్న పుణ్యమట. నోటితో భగవన్నామం పట్టడం వల్ల నోటు చేసుకున్న పుణ్యమట. కళ్ళతో భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడం వల్ల కళ్ళు చేసుకున్న పుణ్యమట. ముక్కు ద్వారా ఈ యొక్క మంచి సువాసన ఏదైతే అగ్నిలో ఆవుచేస్తూ మనం వాసన పీలుస్తున్నాము, అగరబత్తుల వాసన పీలుస్తున్నాము, అదంతా ముక్కు చేసుకున్న పుణ్యమట. భగవంతుని యొక్క కథలు, భగవంతుని యొక్క పుణ్య చరిత్ర, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎప్పుడైతే చెవుల ద్వారా వింటున్నామో అదంతా చెవులు చేసుకున్న పుణ్యమట. మొన్న పెళ్లిలో ఆయన ఏమయ్యా, నేను 25,000 పెళ్లి చేసుకుంటానా, పెళ్లి తీసుకోవాలంటే 25,000 రూపాయలు తీసుకున్నాను, కుక్కల పెళ్లి అయ్యా బాగా 10,000 నాకు 5,000 నుంచి 8,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పినారు. అని ఎంత తీసుకురావాలి, 20 నుంచి 25,000 కదా అన్నారు. మరి అందరికీ ఏం చేయాలి, నేను ఎట్లా చేస్తాను, ఒక్కొక్కటి దగ్గర మనం వింటాం అనమాట. ఇది అక్కడ తెచ్చుకుంటాం. నేను మాట్లాడితే చూడ ఎప్పుడా ఆ భక్తులు మాట్లాడితే చూడ అని వినపడాలి. అటువంటి మంత్రం లేదు, ఆ మంత్రం చెప్తున్నారు ఆయన. అట్లాంటి మాత్రం పరిస్థితి ఉంటాడు. ఆ డైలాగ్ పడాలని నేను వాడలేదు, నాకు తెలియలేదు. అట్లా మనం మంత్రాలు వింటూ మాటలు వింటూ ఉంటే మన రాత్రి కూడా మన కళ్ళలోకి రావాలి. అటువంటి కళ్ళకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు శ్రద్ధతో విన్నట్టు లెక్క. ఇటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న వాళ్ళకి, దూరంగా ఉంటూ వింటున్న వాళ్ళకి భగవంతుడు కార్యక్రమంలో వారిని ఎలాగైతే వారికి పుణ్యాన్ని కలిగించి ఈ రోజున పుణ్యఫలాన్ని మనందరికీ భగవంతుడు పుణ్యఫలం చేత మనమందరం సుఖ సంతోషాలతో, ఆయన ఆరోగ్యాలతో, అష్టైశ్వర్యాలతో ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాణే నమస్కార. ఓం శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాణే నమస్కార. ఓం శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాణే నమస్కార. ఓం ఆన్యాయ ఓం మనోరే ఓం మాత్రే నందే క్రియ పుత్ర రామకృష్ణ వాతా భగవాసాయ శ్రీరామ గోత్రం జననామ నమస్కార. ఓం ఆంతరిక మహావీర ప్రపవిసగా తమం కరుణాకపం శాంతం రామదూతం నమస్కార. ఓం దేవాయ నమస్కార, రామదేవాయ నమస్కార, దేవాయ నమస్కార. ఓం ఆదేవాయ నమస్కార, వాసుదేవాయ నమస్కార, దేవాయ నమస్కార, వాసుదేవాయ నమస్కార, వాసుదేవాయ నమస్కార, వాసుదేవాయ నమస్కార. విఘ్నేశ్వరాయ ఓం ప్రేమ త్రయంబకం
मृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेमामृता स्वाहा। Govinda 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai.
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल विघ्नेश्वर भगवान विघ्नेश्वर भगवान की भगवान की అందుకే సింగిల్ లైన్ నిలవడం మన ఒకరి మీద ఒకరు ఒడకురి సింగిల్ లైన్ నిలవడం అన్నీ మీ దగ్గరకు వస్తాడు. तानि तानि प्रणसन्तिं प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः कायमान् कृपयादेव शरणान् गतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षा यज्ञेश्वर रक्ष रक्षा परमेश्वर చెప్పండి అందరు మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం శక్తిహీనం యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజనంచ సర్వం పరమేశ్వర అరుణాచలేశ్వర అర్పణ మస్తు. ఇలా చేసిన పూజ అంతా ఆయన కార్యక్రమం చేస్తుంది. మన అకౌంట్లో మర్చిపోతుంది. ఆయన అకౌంట్లో వేసేవేసంటే మనకు కావాల్సింది ఇచ్చేస్తాం. అన్ని ఆ ప్లేట్లో వేసేయండి. పార్వతి అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం దీక్షాం దేహి చ పార్వతి ఆర్పైస్వ సర్వభూత ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తం పచామ్యన్నం చతుర్విధం. మాతా చ పార్వతీదేవి పితాదేవో మహేశ్వర బాంధవా శివభక్తా చ స్వదేశో భువనత్రయం మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ
అన్నదాత సుఖీ భవ, అన్నదాత సుఖీ భవ, అన్నదాత ఆనందో భవ, సర్వం శ్రీ పార్వతి పరమేశ్వర అర్పణ మస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఇప్పుడు ప్రసాదం అయ్యింది, ఇప్పటి వరకు అన్నం అయ్యేది, ఇప్పుడు ప్రసాదం అయ్యింది. నమస్కారం చేసుకొని అది తినడం వలన మనకు జ్ఞానాన్ని, వైరాగ్యాన్ని, భక్తిని అన్ని కలుగజేస్తాయి.